جی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بھائی جس نے اپنی بہن کو بقول اس کے کہ غیرت کے نام پر اس نے اس کو مار دیا. اسے بات کرتے ہیں کیا معاملات ہیں جی, کیوں اس حد تک معاملات چلے گئے, کیا کبھی اس نے پہلے گھر والوں نے کبھی اس کو روکنے کی کوشش کی, یا کیا معاملات ہیں. نام کیا تمہارا؟ حمزہ. اونچا بولو. حمزہ. حمزہ. کتنے بہن بھائی ہو تم؟ 6. 6. 6 بہن بھائی. تو کیا یہ کتنے نمبر پہ تھی تمہاری بہن جو سدرا؟ تیسرے نمبر. تیسرے نمبر پہ تھی. سدرا ہی نام تھا اس کا. جی. ہم؟ جی. تم سب سے گھر میں چھوٹے ہو؟ جی. ایک بہن چھوٹی ہے صرف. کیا؟ ایک بہن چھوٹی ہے. ایک بہن چھوٹی ہے تم سے. اچھا یہ بتاؤ کہ کب سے یہ معاملات تھے, کب سے اس کو یہ ٹک ٹاک کا اور یہ سوشل میڈیا کا شوق تھا تمہاری بہن سدرا کو, یا ماڈلنگ کرنے کا شوق کب سے تھا اس کو؟ سر یہ 6 ماہ پہلے گھر سے چلی گئی تھی. اونچا تھوڑا بولو. 6 ماہ پہلے گھر سے چلی گئی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. لوگ آپ کو پتہ ہے پیسوں کا لالچ, وہ جو سمینا ہمایوں ہے نا ڈرامے والی, ہمیں تو وہ تو نام وہ لے رہی تھی نا, آپ تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس نے بلایا یا نہیں بلایا. بہرحال یہ آپ لوگوں کا کسی کا رابطہ ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. نہیں ہوا. اچھا اب یہ بتائیے جب گئی ہے تو 6 مہینے تک اس نے کوئی رابطہ کیا تم لوگوں سے؟ نہیں. آپ لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ جی. ہاں جی کی. پولیس میں رپورٹ کروائی آپ لوگوں نے؟ جی پولیس میں رپورٹ نہیں کروائی. ہاں خود ہم نے ڈھونڈا ہے کہ کوئی کزن وغیرہ کوئی سب میری کوئی, ہاں. تو وہ نہیں تھا. تو 6 مہینے تک بالکل رابطہ نہیں رہا تم لوگوں کا؟ نہیں. نہیں. اچھا تو یہ کب سے اس کو شوق تھا یہ سارے معاملات کا؟ موبائل وغیرہ کب لے کے دیا تم لوگوں نے اسے؟ 10th کلاس جب اس نے پاس میٹرک کی نا تب لے کے دیا. جب میٹرک کی تو اس کو موبائل دے دیا تھا. تو کتنی تعلیم کی اس نے, کتنی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اس نے؟ 14. کیا؟ گریجویشن 14 بی اے کیا ہوا تھا اس نے. تمہاری بہن نے اسی رینارا خرد میں ہی جی جی. یہاں پر بی اے کیا ہوا تھا. جی. پڑھنے میں پڑھائی میں ٹھیک تھی؟ جی ٹھیک. ہاں جی ٹھیک. کون چھوڑ کے آتا تھا اس کو کالج وغیرہ ڈیلی روٹین میں؟ کالج میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں رکشا لگوایا ہوا تھا. ہاں رکشے والا. رکشے والا تھا وہ چھوڑ کے آتا تھا. اچھا یہ کبھی سوچا تم لوگوں نے کہ کبھی, کیونکہ موبائل لے کے دیا ہو اس کو, پہلے سے اس چیزوں کا شوق ہو, ماڈلنگ کا, سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے, کبھی چیک کیا اپنی بہن کا پہلے موبائل؟ جی چیک کیا. کیا. تب کوئی پرابلم نہیں تھی؟ نہیں. ہاں. نہیں. اچھا کس بات پہ زیادہ بضد تھی وہ جس وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا تم نے؟ بس سر لڑائی ہوئی گھر میں لاسٹ ٹائم, اس کی وجہ سے بس یہ پتہ لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ یہ جانے کی وجہ سے. کہاں جانا چاہ رہی تھی وہ؟ جی کہاں جانا چاہ رہی تھی؟ واپس جانا چاہ رہی تھی. ماڈلنگ کرنے؟ پتہ نہیں اب ماڈلنگ کرتی تھی کہ کیا وجہ تھی. تمہیں کیا اعتراض تھا جو تم اس کی انسٹا پہ ویڈیوز دیکھتے تھے یا چیزیں دیکھتے تھے, اس میں کیا معاملہ تھا؟ سر میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ ہیں عزت دار فیملی سے. ٹھیک ہے. جب ایک لڑکی ماں باپ کی. اچھا جھگڑا جو تمہاری بہن سے کیوں اور کب شروع ہوا؟ جھگڑا تو جب پہلے رمضان آئی ہے, وہ رمضان سے پہلے نا والد صاحب بیمار ہو گئے, فالج کا اٹیک ہوا نا والد صاحب کو. اچھا. بیمار تھے, کافی زیادہ بیمار ہوئے, تو تب وہ والد صاحب کو باہر سے اس کو پتہ لگا کہ والد صاحب بیمار ہیں, تب وہ آئی. تب والد صاحب کے لیے آئی تھی؟ جی. اچھا رمضان میں آئی ہے. پورا رمضان اس نے ہمارے ساتھ گزارا ہے. ساتھ گزارا. جی. تو پھر تم لوگوں نے پوچھا کہاں تھی تو کیا بتایا اس نے؟ کہتی میں اسلام آباد تھی. والد صاحب تو اس کو بلایا ہی نہیں, والد صاحب نے اس کو. اچھا. جی. کہ والد صاحب نے پھر جب میں نے کہا والد صاحب کچھ نہیں ہوتا, اس کو بلاؤ, آپ بیٹی ہے آخر, ایسے نہیں. والد صاحب کے دل اتنا سخت نہیں ہوتے, نہ والدہ کے نہ والد کے. اچھا. انہوں نے اس کو بلایا, پیار سے سمجھایا. وہ کہہ رہی نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہی ہے, جو یہ سب کچھ کرنا ہے میں. اچھا. تم نے کوئی ایسی کیا ویڈیو دیکھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ اتنا بڑا؟ گاؤں میں سب گاؤں میں جب شام کو لوگ لائیو کال کرتی تھی, تو تب وہ لوگ سب دکھاتے ہوتے تھے, یہ دیکھو تمہاری بہن کیا کر رہی ہے, یہ دیکھو. لوگ ہر لڑکا ہر لڑکا بتاتا ہوتا تھا آپ کی بہن یہ کری, آپ کی بہن یہ کری, آپ کی بہن یہ کری, روز اس کے یہی کام. تو وہ لائیو ویڈیوز میں کیا وہ بات کرتی تھی لوگوں سے, کیا کرتی تھی؟ بس لائیو ویڈیو میں یہی شیشے پی رہی ہے, کبھی کیا, اس کے یہی معاملات تھے. اچھا اس کے یہ معاملات تھے. اچھا ناظرین, میرا مقصد یہ اپنے یہ ویڈیوز بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہم سب پر رحم کرے, اور ایسی نہج تک پہنچنے سے پہلے معاملات کو بہتر کیا جا سکے. کبھی تم نے پہلے نہیں دیکھا کہ کبھی اس طرح کی حرکت وہ کریے پہلے روک لیتے, تمہیں اپنی بہن کو ختم نہ کرنا پڑتا اتنے ظالمانہ طریقے سے؟ نہیں, اس کو
पहले वो कभी उसने ऐसे कदम किया उठाया ही नहीं, ना कभी किया है, कभी उसने ऐसी हरकत भी नहीं की। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन सारा मामला हुआ, किस बस लड़ाई हुई है, जाने घर वाले कहाँ पे थे? घर वाले से और दूसरी तरफ से सोए हुए थे, सोए हुए थे। रात को लड़ाई किस बात पे हुई तुम्हारी? जाने की वजह से। अच्छा, वो जाना चाह रही थी। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा उसे? मैंने कहा नहीं जाना, बस इतनी बात में लड़ाई हुई है बस। तो काफ़ी लड़ाई होती रही है कम से कम। क्या लॉजिक, वो वजह क्या बताती थी? वजह कहती थी कि मैंने जाना है, ये अभी मैंने मेरी ये टिकट है डेवो की, मैंने उसमें जाना है ये वो। मैंने कहा डेवो वाले टिकट वाले ही पैसे मुझसे ले लो, इधर ही लो। कहती नहीं, जाना ही है। कहीं किसी को पसंद तो नहीं करती थी, किसी से शादी तो नहीं करना चाहती थी? मैंने उससे ये भी शादी का ही पूछा था। हाँ। शादी कहती मैंने शादी भी नहीं करनी है। मैंने कहा किसी और लड़के से कर लो, कहती वो भी नहीं करनी है, कहती करनी नहीं है, शादी भी नहीं करनी। अच्छा, मॉडलिंग करनी है सिर्फ? मॉडलिंग क्या, ये मॉडलिंग थोड़ी होती है कि अभी तो कुछ लड़की बनती है, वो बनी भी नहीं थी तो पहले ही ये हरकतें करना उसने शुरू कर दी। ये टिकटॉक वगैरह पे या वीडियोस वगैरह ये हाँ जी। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे मामलात से, अब मेरी गुजारिश है तमाम बहनों से, तमाम बेटियों से, कि खुदारा कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम मत करें कि जिसकी वजह से आपके घर वालों की इज्जत को नुकसान पहुंचे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये भी जस्टिफाई नहीं है कि किसी को ख़त्म कर देना, किसी की जान ले लेना, ये किसी को भी इस चीज़ का हक हासिल नहीं है। उसको रोका जा सकता था, उसको समझाया जा सकता था। जब ये गैरत का मामला बनता है तो इससे पहले आप नज़र रखें। अब जहाँ प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, बकौल इसके इस बच्चे ने बता दिया, इस लड़के ने बता दिया कि मैट्रिक में उसके पास मोबाइल आ चुका था, मैट्रिक में मोबाइल था। जब ये मोबाइल, ये देखें, इस मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, अच्छा इस्तेमाल भी है, अच्छा इस्तेमाल नहीं भी है। तो तब चेक करना चाहिए था इन लोगों को, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि 6 महीने का मामला नहीं है। उसको 1.5 साल पहले ही हो सकता है कि इन चीज़ों का, सोशल मीडिया का, वीडियोस बनाने का, या अपने ये लाइव आकर लोगों से बातचीत करने का, तब से इसको शौक हो। नहीं, हाँ, ये नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं भी घर में ही रहता था। नहीं, घर में रहते थे तो तुम्हें तो ये तो नहीं पता लगा तुम्हारी बहन बगैर बताए चलेगी, 6 महीने गायब रही। मैं इधर नहीं देखो ना, ये कोई ना कोई वजह, हाँ, कहानी यहाँ नहीं थे। घर नहीं था जब वो गई। हाँ, तो वही तो तुम कह रहे हो, मैं भी यहीं, जब तुम घर में शाम को तो मैं घर होता हूँ, कभी ऐसा मैंने नहीं सुना। और जब वो गई है तो रात को लाइव कॉल चलती थी उसकी वीडियो इंस्टा पर। तो वो ये हरकतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी उसकी, बिल्कुल। तो तुम उसको, अच्छा, ये बिल्कुल भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे कि गैरत के नाम पर ये किसी को भी, किसी की जान को ले ले, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये बेटियां या बहनें जो हैं वो इस तरह की हरकतें करें जिसकी वजह से घर वालों की इज्जत जो है वो ख़राब हो। खुदारा अकल करें ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां जो अपने घर वालों की इज्जत को ख़राब करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं इसको भी सही नहीं कहूँगा, कभी भी हम इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि इसने जो किया उसने भी ठीक किया। बहरहाल इस नहज तक मत पहुँचाएँ किसी को। वालदैन ने या वालदा ने कभी, उन्होंने नहीं तुम्हें कहा कि तुम जो है 6 महीने तक तुमने रिपोर्ट नहीं करवाई पुलिस में इतला दो, रिपोर्ट करवाओ ताकि उसका पता चले। 6 महीने तक तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। रिपोर्ट क्या करवाते जब पता ही नहीं था किधर है किधर नहीं। नहीं तो वो तो पुलिस का काम था ना, ढूंढना, उसको ट्रेस करना। भाई नंबर ही नहीं चल रहा था, कोई उसका नंबर भी नहीं, कोई भी नंबर नहीं चला रही थी। तो ये जब वापस आई है तो वालद के लिए आई है, जी वालद का सुन के आई है। जी बाप से प्यार तो करती थी वो, जी। बेटी थी ना वालद की, तो वालद ने आके नहीं समझाया? वालिद ने समझाया, आपको बताया, वालिदा ने और वालिद ने समझाया उसको, हाँ, वो नहीं समझ, कह रही नहीं मैंने जाना ही जाना है। एक सेकंड सिर्फ रुक लो, अजान सुन ले फिर हम बात करते हैं। नाज़रीन, अब छोटी सी ये एहतरामन हम अपनी वीडियो रोक रहे हैं अजान के लिए, उसके बाद फिर आपसे बात होती है। ये नाज़रीन, अजान ब्रेक के बाद दोबारा से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। एहतरामन जो है हमने अपनी रिकॉर्डिंग रोकी थी, फिर अब बाहर अंधेरा हो गया तो हम इसको अब ये रूम में ले आए, यहाँ पे इससे हम बात करेंगे मज़ीद। अच्छा, अब तुम्हें बार बार बताऊं, लोग भी जो कह रहे हैं, कुछ लोग तो तुम्हें बड़ा कह रहे हैं तुमने ठीक किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत किया। हम जस्टिफाई नहीं करेंगे तुम्हारी इस हरकत को। तुम उसको रोक लेते, समझा लेते, पहले ही उस पर नज़र रखते अगर ऐसा मामला था तो, ताकि तुम इस तरह इस हद तक तुम ना जाते।
वही वालदा ने भी समझाया, वालिद ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, बहनों ने भी समझाया, सब ने समझाया, बहनों ने भी समझाया, वो नहीं समझे। नहीं समझी। जो फुप्पो ने, मामू ने, सब ने, अच्छा, सब ने समझाया, सबके साथ लड़ती थी, कज़न्स, चाचूस, खाला, सब ने समझाया, नहीं समझा। ये तुम्हें अब दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं काश उसको ज़बरदस्ती बंद कर लेता? एक मिनट नाज़रीन, दोबारा हम रोकेंगे अपनी वीडियो को, फिर आपसे बात होती है। एक और अज़ान एहतराम हम रोकेंगे, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ये दोबारा से ही आपसे आपको वीडियो लेके आते हैं। अच्छा, ये तुम लोग मना बकौल तुम सारे घर वाले मना कर रहे थे उसको और वो मान नहीं रही थी जी तो इसका सिर्फ हल यही निकाला कि उसको मार ही दिया जाए? उसको रोका भी जा सकता था। सर, उसको बहुत रोका, ठीक है। इंस्टा पर आते लोगों के साथ पता नहीं कौन थे कौन नहीं, ठीक है, उनके साथ बैठ के सिगरेट पीते थे और अदर क्या कहते हैं, शीशा और चर्च वगैरह, गलत हरकतें थी उसकी, इसलिए ये नौबत आई। वालिद ने सब ने समझाया, तब वो नहीं समझा। बहुत उसकी उल्ट हरकतें थी, बहुत ज़्यादा। तो क्या इस सारे मामले में क्या तुम सब घर वाले मिल के तुम लोगों ने ये काम किया है कि ये ऐसा प्लान तो नहीं है तुम लोगों का कि उसको ख़त्म कर दो, बाद में तुम्हें माफ़ कर देंगे, इस तरह का मामला तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। मेरी वालिदा अभी इस हक में नहीं है, और ना मेरे वालिद। खुद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को इस तरह खुदा न खासा ख़त्म कर दिया जाए? जी हाँ जी बिल्कुल। तुम्हें मेरी वालिदा ने जब उसने इस इलाके में उसने अब इज़्ज़त ही नहीं छोड़ी। वालिद साहब की इतनी वालिद साहब बाहर सिगरेट लेने के भी काबिल नहीं रहे, उसने बिल्कुल भी नहीं इज़्ज़त छोड़ी गांव में। तो अब तुम बस मार के बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? पछतावा है, बहन क्या थी। पछतावा? पछतावा तो बहुत ज़्यादा है, आखिर बहन थी मेरी। बहरहाल नाज़रीन, अब अपने लिए तुम बताओ कि तुम क्या सजेस्ट करते हो, क्योंकि तुमने तो सब काम जो तुमसे देख के लग रहा है, तुम्हें इतना ख़ास पछतावा देख के तो नहीं लग रहा, तो अपने लिए अब तुम क्या सजेस्ट करोगे? सज़ा कर लो, उसको कबूल करोगे या फिर माफ़ी मांगोगे? दोनों काम। पहले तो माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह से मांगूंगा। ये अल्लाह ताला ने तो फरमाया ना कि मैं हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। वालिदैन से माफ़ी मांगूंगा। हैं? वालिदैन से वालिदैन से माफ़ी मांगोगे? सबसे माफ़ी मांगूंगा। हाँ, तो बहन को माफ़ कर देते, फिर उसको घर पे ही रखते अपने पास, कहीं जाने ना देते? उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। मैं आपको यही बता रहा हूँ, उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। ये तो हम कभी भी किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं करेंगे भाई। यही तो सर, यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसको बार बार समझाया, एक माह लगातार समझाया, एक माह। ये तुम्हारे गांव के लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो तुम्हें ये कह रहे हैं तुमने गलत किया है, और कुछ लोग तुम्हारे हक में हैं। 2-4 ऐसे तो कमेंट्स आएंगे, वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, और बाकी तुम्हें वीडियोस के कमेंट्स का कौन बताता है आगे? जी सब वीडियोस को, क्योंकि मुझे खुद पता है कि जब ऐसा गलत लड़की गलत काम करेगी तो इसी तरह ही होता है। नहीं, आपको लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि गैरत के नाम पर लड़कियों को क्यों ख़त्म किया जाता, लड़कों को क्यों नहीं किया जाता? खुद बाहर जो मर्जी कर रहा हो तुम लोग। नहीं, लोग कौन, हमारे ख़ानदान में तो कभी ऐसा हम कभी भी नाज़रीन, मैं कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगा कि वो लड़की ठीक थी। अगर ये कह रहा है, जो बात ये कर रहा है, और अगर इसकी बात दुरुस्त है, तो जो वो कर रही थी, उसको भी बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो भी गलत थी, उसको भी बाज आ जाना चाहिए था। लेकिन जो उसके साथ हुआ और जो उसने किया उसके अपनी बहन के साथ, ये भी जस्टिफाई नहीं है, ये भी नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसने दुरुस्त कहा है। बहरहाल गुजारिश सिर्फ ये है, मेरा मकसद भी सिर्फ वीडियोस बनाने का ये होता है कि अकल करें वो लोग जो इस तरह की चीज़ों, ये असल वाक़यात हैं, ये हकीकी वाक़यात हैं। ये मामलात हर दूसरी तीसरे घर में खुदा ना खास्ता कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ना बने। लेकिन है कि जब कुछ जगहों पे, कुछ घरों में ऐसे मामलात होते हैं तो बहनों को, भाइयों को अपने घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। वो बात आ जाती, वो मान जाती अपनी वालिद की बात, माँ की बात, तो शायद उसको ये दिन देखना ना पड़ता, और शायद वो उसके साथ जो हुआ वो ना होता। गुस्से पर काबू पा लेता, इसका भाई गुस्सा ना आउट ऑफ द कंट्रोल ये करता मामलात। बहरहाल जो ये कह रहा है कि इस हद तक, इस नहज तक पहुँच चुके थे कि
کہ کوئی معاملہ نہیں تھا, کوئی روک نہیں سکتا تھا, نہ وہ رک رہی تھی. لیکن پھر بھی جو بھی ہوا غلط ہوا, ہم کبھی بھی کسی طور پہ اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے. اپنے لیے اب یہ معافی مانگ رہا ہے, لیکن ہے کہ اب یہ قانون کے مطابق جو بھی معاملات وہ دیکھے جائیں گے. اور میری صرف یہی گزارش ہے تمام لڑکیوں سے جو سوشل میڈیا کے چکروں میں اپنے گھر والوں کی عزت کو خراب کرتی ہیں, خدا را ایسے معاملات سے بچیں. اور ایسے بھائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بھائیوں کو بھی ہدایت ہے کہ روک پہلے دھیان رکھ لیا جائے. یہ کچھ 6 مہینے کی گیم نہیں تھی, پہلے دھیان رکھ لیتے گھر والے. جب ان کی غیرت جاگتی ہے اور اچانک سے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا دیتے ہیں تو اس سے پہلے دیکھا کریں, پہلے موبائل ہی نہ لے کے دیں. اگر آپ کو پتا ہے جی کہ معاملات ایسے ہیں, اور اگر موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہے تو میٹرک سے موبائل لے کے دیا ہوا, گریجویشن تک وہ یہاں پر رہی ہے. بہرحال جو یہ بھائی بتا رہا ہے جو وہ کرتی رہی ہے وہ بھی غلط تھا, جو اس نے کیا وہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ایسے معاملات سے, ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. میں پھر دوبارہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے, اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے میسیج دوں گا کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر لڑکے لڑکیاں ہیں, صرف لڑکیاں نہیں, لڑکے اور لڑکیاں سب کو, کہ آپ لوگ کوئی ایسی ویڈیو, کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسے سوشل میڈیا پر کام نہ کریں جس سے آپ کے گھر والوں یا ویسے بھی جس سے آپ کے گھر والوں کی عزت کو جو ہے نقصان پہنچے, یا خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچنے کی توفیق دے. اور جو بھی ہو ہم سب کے ساتھ, میرے جتنے بھی ناظرین ہیں, جتنے بھی ویورز ہیں, جتنے بھی فالوورز ہیں, فینز ہیں, ان سب کے ساتھ اچھا ہو. اور اللہ تعالیٰ ان سب پر, ہم سب پر اللہ رحم کرم اور فضل فرمائے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.